اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ لوگ صرف 14 ہیں اور ٹھیک آپ لوگ بھی ایک کاپی نکالیے جو حاضرین ہیں اور روز لکھنے ہیں ورڈ. فی الحال آپ یہ لکھیے, یہ نئی کتاب پہلی سے شروع ہو رہی ہے فارسی اسپیکنگ, کیونکہ کچھ ورڈ جو میں روز استعمال کروں گا آپ کو وہ لکھ لیجیے. مثلا لکھیے اور دیکھیے سب سے اہم اس میں کیا ہے, پروناؤنسیشن. اور کیونکہ شاید آپ لوگ سب طالب علم نہیں ہیں, عام لوگ بھی کافی ہیں, تو پروناؤنسیشن میں ہو سکتا ہے جن کی انہیں پرابلم ہو, اس لیے میں ہندی میں بھی لکھ دوں گا. لکھ دوں گا. این لکھیے, این نہیں این. این یعنی کیا یہ اسپیکر, آپ سب لوگ اسپیکر آف رکھیے. اسپیکر کسی کا آن ہے؟ این یعنی یہ, آن یعنی وہ, است یعنی ہے. ٹھیک, مٹا رہا ہوں میں, جلدی جلدی لکھیے گا تاکہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ لکھیے آپ, یہ 6 ضمیریں ہوتی ہیں. او, آنہا, تو, شما, من, ما. او, آنہا, تو, شما, من, ما یعنی ما. او یعنی وہ, آنہا وہ سب. آغا یہ دوسرا والا کیا ہے, او کے نیچے والا؟ آنہا, آنہا, آنہا وہ سب. تو یعنی تو, شما آپ سب, من میں, ما یعنی ہم. دیکھیے آپ نے ہر عربی میں, انگلش میں اور اردو میں دیکھا ہوگا ضمیریں الگ ہوتی ہیں. مثلا ہم کیا کہتے ہیں عربی میں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, لڑکا ہے تو ہی, لڑکی ہے تو شی, ٹھیک ہے. لیکن فارسی میں لڑکی لڑکا کے لیے الگ سے نہیں ہے. او لڑکی کے لیے بھی کہیں گے, وہ ایک لڑکی یا وہ ایک لڑکا لڑکے کے لیے بھی. اگر جی فرمائیے. اگر آن اور او میں کیا فرق ہے؟ وہ دونوں وہی ہے, یہ دیکھیے مطلب اس کا. وہ یہ پرسن کے لیے ہے, وہ اشارہ ہے قریب کی چیز کے لیے. این یعنی یہ چیز, آن یعنی وہ دور کی چیز. لیکن یہ او اوکے ٹھیک, پرسن ہے, پرسن. او, آنا, تو, شما, من, ما. جیسے آپ نے انگلش میں دیکھا درست ہوگا ٹھیک. ایک لڑکی اس کے لیے الگ, ایک لڑکا اس کے لیے الگ, بہت سی لڑکی ہیں اس کے لیے الگ, بہت سے لڑکے ہیں اس کے لیے الگ. ہر ایک کا الگ الگ آتا ہے. لیکن فارسی میں اور عربی میں 14 آتے ہیں صرف, لیکن فارسی میں صرف 6 آتے ہیں. او لڑکی ہو تب بھی او کہیے آپ, لڑکا ہو تب بھی او کہیے, یعنی وہ ایک. آنہا وہ سب, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکے. تو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا. شما آپ سب, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکے ہوں, آپ سب ہو, چاہے لڑکی ہو چاہے. آغا میرا میسج چیک کر لیجئے. جی اب میسج آپ لوگ بول بھی سکتے ہیں جسے کوئی کوشچن ہو. اگر کوئی ایسا کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیجئے. جی علی جواد, جی ٹھیک ہے, اچھا ہے, خیلی خوب, سب سیکھ جائیں گے, آپ بے فکر رہیے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما منم خوبم الحمدللہ, شما خوبی؟ بیچ میں آ کے, جیسے میں ہر کلاس میں کہتا ہوں, بیچ میں آ کے
कोई सलाम भी ना करे। शुरू में आए तो ठीक है, या मैं आपसे जब बात करूं तब सलाम करें, बीच में आके डिस्टर्ब होगा सबको। मैं अकेला तो जवाब दे दूंगा लेकिन बाकी को सबको डिस्टर्ब होगा, टाइम जाएगा। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि फारसी में सिर्फ 6 होती हैं ये, इन्हें जमीरें बोलते हैं। जमीर यानी मैं, तू, वो। तो कहना ये चाह रहा था कि फारसी में लड़की और लड़के के लिए अलग से नहीं होता कि लड़की के लिए अलग हो लड़के के लिए अलग, नहीं। वो एक, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आना वो सब, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तू चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप सब, आप लड़की हो चाहे लड़के। मन यानी मैं, चाहे लड़की होगी तब भी मन कहेगी, लड़का होगा तब भी मन। माँ हम सब, चाहे लड़की हो तब भी माँ कहेंगी, लड़के हो तब भी माँ कहेंगे। माँ यानी हम सब। हो लिख लिया आप लोगों ने? ये मेन चीज है, देखिए जबान में ये चीज सबसे अहम है। क्या है ये? प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज। जनाब आवाज तलफ्फुज मुझे समझ नहीं आ रहा है जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? नहीं आ रहा सर जी जी आवाज आ रहा है। यस सर बराबर है। जिसकी आवाज कट रही है या आवाज उन्हें सही नहीं आ रही है वो दोबारा से कनेक्ट हो सकती हैं। दोबारा कनेक्ट हो, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सभी लोग माइक ऑफ कर लो भाई अपने जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आती है तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो कट के दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं दोबारा, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी होता है। तो अहम चीज क्या है? ये तलफ्फुज, प्रोनाउंसिएशन। ऊ, आन, हा, तू, शुमा, मन, मा, वो सब, तू, आप सब, मैं और हम। ये कल मसलन आपको याद करने हैं, बाकायदा इस्तेमाल करना है। अस्त के माना आपने देख लिए हैं, ठीक है? मिटा दूं? लिखा आप सबने? जी, एक वर्ड लिखिए, चीज। चीज, चीज। और ये क्या है? चीज। चीज यानी यह सवाल यह है क्या है? चीज यानी कौन है? चीज यानी क्या है? चीज यानी कौन है? चीज यानी क्या है? कीस्ट यानी कौन है? लिखा आप लोगों ने? आप सब लोगों ने लिखा? जी आगा। सब लिखे सब लिख रहे अगर एक मिनट। और ये दर्स रिकॉर्ड होके मैं आपको ग्रुप पे रोज डाल दूंगा, अगर किसी को कुछ मिस हुआ है तो वो देख सकता है बाद में दोबारा। बेहतर होगा। और ये जरूरी है आप सबके लिए, क्लास में हाजिर होने के साथ साथ एक मर्तबा उस रिकॉर्डिंग को भी सुने, प्रैक्टिकल करें, ठीक है? ये वाजिब है आपके ऊपर मेरी तरफ से, वो दीन वाला वाजिब मत समझिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर आपको। तो आप जी, दोबारा आगा। कनेक्ट होइए, आप दोबारा, जिसको आवाज नहीं आती है ना या कटती है वो दोबारा कनेक्ट हो। तो ये मेरी तरफ से आप पे वाजिब है कि हर दर्स को 2 मर्तबा वैसे दोहराइए, देखिए, और 1 मर्तबा वीडियो सुनिए। और घर में जितनी चीजों के नाम मैं याद कराता जाऊं, घर में आपको कैसे लगना है, जिसे हमारी जबान में कहते हैं बावला हो गया, आपको घर में करना इन चीज, घर की हर चीज को उठा के फारसी में बोलना है। कोई बोलने वाला ना मिले, आप खुद से बोलिए। इन चीज ये क्या है? आन चीज वो क्या है? इन सीबस ये सेब है, इन मसलन अनारस ये अनार है। खुद से बोलना है, आप बोलिए, ठीक है? मिटा दूं? हो, अब मिसाल के तौर पर हमने इन के माना देख लिए, आन के माना देख लिए, अस्त के माना देख लिए, चीज के माना देख लिए, कीस के माना देख लिए। अब आपने अपने घर में
इशारा किया किसी चीज की तरफ, खुद से इशारा कीजिए, इन चीज, इन चीज, यानी ये क्या है? अब आपने जब इन के माना देखिए नहीं, ये चीज, इन के माना ये, चीज के मानी क्या है? इन चीज, ये क्या है? आप घर में बैठे बैठे देखिए, इन चीज, इशारा कीजिए किसी चीज की तरफ, इन चीज जो करीब हो, इन चीज, ये क्या है? मसलन अनार रखा है आपके पास, तो खुद ही जवाब दीजिए, इन अनार अस्त। अभी इन के माना देख लिया आपने, इन यानी ये। आवाज नहीं आ रही आपको? जी मुझे नहीं आ रही है, सभी को। ठीक है, तो अब आप सरफराज साहब, मरियम बीबी, इन चीज, ये क्या है? इन अनार अस्त। इन के माना याद हुए आपको? ये अस्त यानी है, अनार यानी अनार, चीज यानी क्या है? इन चीज यानी ये क्या है? इन चीज। अब घर में आपको मैं आज दिखा रहा हूं, आन चीज, इन चीज, ये क्या है? आन चीज। अब घर में आपको आज से लेके कल इसी टाइम क्लास तक हर टाइम आपको क्या करना है? उठते बैठते चलते बैठते यही करना है, घर की हर चीज इन चीज, आन चीज, जो करीब है वो इन चीज, जो दूर है आन चीज। इन चीज ये क्या है? आन चीज वो क्या है? इन चीज, इन अनारस्त, आन चीज, आन सीब अस्त, आन सीब अस्त, वो सेब है। तलफ्फुज क्या होगा इसका? सीब, सीब। जैसे मैं तलफ्फुज याद कराऊं वैसे याद कीजिएगा, फारसी के तलफ्फुज में आपको बताऊंगा। सीब हम क्या कहते हैं? सेब नहीं, सीब, आन सीब अस्त। जब आपने अलग अलग प्रैक्टिस की, इन के माना याद हुए आपको ये, आन के माना हुए वो, चीज यानी क्या है, ठीक है, अना इन यानी अस्त यानी है। अब आपको अब से लेकर कल तक क्या करना है? हर चीज को देख के इन चीज सवाल करने हैं अपने आप से ही, अपने आप से सवाल कीजिएगा और अपने आप जवाब देते रहिएगा, अपने आप सवाल करते रहिएगा और अपने आप हर चीज को देख के इन चीज, इन सी बस, आन चीज। अभी जैसे क्योंकि नए नए हैं, अभी आपको इतने वर्ड याद नहीं हुए फारसी के, इन चीज ये क्या है? तो आप कहिए इन मसलन जो भी, जो आलू अस्त, क्योंकि अभी आलू के माना आपको नहीं पता है तो आप उर्दू में नाम ले लीजिए उसका। फिलहाल प्रैक्टिस हमें इन चीज, इन अनार, इन सेब, सीब। तो आपको अगर ये चीज याद नहीं है, अभी कोई आपके घर में ऐसी चीज है उसका नाम याद नहीं है, तो उर्दू में ले लीजिए उसका नाम। मेन मकसद है प्रैक्टिकल इन आन का। इन चीज मसलन मिसाल के तौर पर इन चीज, इन मोबाइल, आन चीज, आन कंप्यूटर, इन चीज, इन आबस, आन चीज, आन आबस, वो पानी है। ठीक है, आपको अब से लेकर कल तक क्या करना है? यही करना है। क्या करना है? इन चीज, आन चीज। और जो लोग ऑनलाइन है वो तो आपस में खुद से करते रहिएगा, यानी ये नहीं है कि किसी दो की जरूरत पड़े। कभी सोचे कि जनाब मैं तो घर में थी या था, लेकिन कोई था ही नहीं मैं जिससे बात करती या करता। किसी की जरूरत नहीं है, बात कोई और ना हो, आप खुद तो हैं। अपने आप से कहिए इन चीज, ये क्या है? खुद ही कहिए इन अनारस। और आप लोग जैसे 14-15 लोग आप हाजिर हैं, आप लोग आपस में कर सकते हैं। कल से, अब यहां से कुछ दिन बाद आपकी जबान उर्दू बंद कर दी जाएगी, आप सिर्फ फारसी। इन चीज, इन सीबस, इन चीज, इन पाकुनस, मसलन इन चीज, इन गुशियस, इन चीज, इन कंप्यूटरस, इन सीब, इन अनारस, इन सीब चीज, इन सीब जमीनियस, इन चीज। मसलन आप ऐसे करेंगे। आप लोग कल तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैंने चीजों के नाम वो इन आवाज के माना सबसे पहले बता दिए, क्योंकि अभी किताब में ये चीजें नहीं बताई, वो आगे जाके बताएंगे, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे, कुछ तो बोलेंगे आपस में। इसलिए इन चीज, आन चीज मैंने आपको और अस्त के माना बता दिए। और ये चीज अस्त में क्या है? चे अस्त। अस्त में जो है ये चे अस्त है, ये चे अस्त, जिसे मिला के चीज हो गया है। बहरहाल आप चीज याद रखिए, अस्त के मानी यानी है, चीज यानी क्या है, कि चीज यानी क्या है। ठीक है, अब कल तक आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन चीज, इन अनारस, आन चीज, आन सीबस। इन यानी ये करीब का, आन यानी वो,
ٹھیک ہے، کل آپ کو یہ آپ کا درس ہے. آپ کے گھر میں اگر 1500 چیزیں ہیں تو کم سے کم 700-800 چیزوں کا تو کل تک جملہ بنا ہی لیجئے. ان چیز مطلب نام یاد نہیں ہے اس چیز کا فارسی میں، فی الحال اردو میں کہہ لیجئے. ان مثلا پلنگ است کہہ دیجئے، ان تخت است، تخت است، ایسا ہی کہہ لیجئے، لیکن کہیے، پریکٹس کیجئے. مٹاتا ہوں ہو نہیں، آپ لوگوں کو یاد ہیں سب چیزیں، آپ لوگوں کو نہیں ہو. ان چیز آن چیز. اور سب سے اہم دیکھیے ایک چیز اور سائڈ سے لے کے چلتا رہوں میں، جب کوئی سامنے والا کہے سلام تو آپ کہیں سلام یا وعلیکم السلام کہیے. سلام. خوبی، خوبی، خوبی یا خوب ہستی. آغا مجھ سے کیجیے آپ بات. خوب ہستی ابھی نہیں، ابھی سکھا دی، جب بات کرنے کا آئے گا تو بتائیں گے. خوب ہستی. دیکھیے میں نے ابھی شروع میں یہی کہا کہ اگر میں کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے گا اس کا ٹائم ابھی نہیں آیا. خوبی یا خوب ہستی یعنی آپ کیسے ہو، آپ کیسے ہو، آپ کیسے ہو. میں جب کوئی سلام کرتا ہے تو سب اس کے بعد کیا کہتا ہے، خیریت لیتے ہیں نا. خوبی یا خوب ہستی، آپ کیسے ہو، تو وہ کیا کہے گا، خوبم، خوبم، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، خوبم میں ٹھیک ہوں. یا تو خوبی خوبم، خوب ہستی بالے خوب ہستم، خوب ہستم. ٹھیک ہے آغا یہ پوری کلاس کی ریکارڈنگ ملے گی نا جی جی ملے دوبارہ گی، سے؟ جی جی بالکل، ابھی کلاس کے بعد ڈال دی جائے گی. ٹھیک ہے. اصل میں تھوڑا کام ہے تو مجھے جی جانا جی. پڑ. سلام، سلام. خوبی یا تو کہے گا سامنے والا خوبی یعنی آپ ٹھیک ہو، یا کہے گا خوب ہستی یعنی اس کا معنی بھی وہی آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو. تو سامنے والا کیا کہے گا، بالے. بالے کا معنی لکھ لیجئے، چلیے بالے، بالے خوبم یا خوب ہستم. ہاں بالے یعنی ہاں، بالے یعنی ہاں، بالے خوب ہستم، بالے خوب ہستم یا بالے خوبم، خوبم یا خوب ہستم. مٹا دوں. اور آگا جان آرے کا معنی؟ اس کے معنی بھی ہے آرے یعنی ہاں. ہو تو ایک ورڈ کیا لکھیں، اگر خوب ہستم یعنی بہت اچھا کہ خوب ہستم اچھا ہوں. خیلی خوب اچھا. ہستم، خیلی خوب ہستم نہیں بہت اچھا ہوں. ہاں بالے، بالے یعنی ہاں. بالے یعنی ہاں، نہ، نہیں. ٹھیک ہے، بالے یا نہ. مٹا دوں، مٹا دوں. نہیں آغا ایک منٹ. جس طریقے سے سوال کیا جائے اسی سے جواب دینا ضروری ہے. نہیں لیکن ادبی غلطی مانی جائے گی. بالے اور نہ، بالے نہ، بالے یعنی ہاں، نہ یعنی نہ. ایک قاعدہ لکھ لیجئے آپ لوگ یا سمجھ لیجئے، قاعدہ لکھ لیجئے یا خود سے سمجھ لیجئے. فارسی میں جس لفظ کے آخر میں یہ گول ہے ہو، جس لفظ کے آخر میں یہ گول ہے ہو، اس ہے سے پہلے والے حرف کو زیر پڑھا جاتا ہے. فاطمے، بالے، معصومے، معصومے. یہ قاعدہ کلی ہے، لکھ لیجئے آپ، یہ ایسا ہی ہوگا. صرف اللہ کو چھوڑ کے، کبھی اللہ کر دو آپ، صرف اللہ کو چھوڑ کے باقی فارسی میں جتنے بھی لفظ ہوں اور اس کے آخر میں یہ گول ہے ہو تو اس ہے سے پہلے والے حرف کو زیر پڑھا جاتا ہے.
उस हर्फ से पहले यानी हे से पहले वाले हर्फ को क्या पढ़ा जाता है? जेर पढ़ा जाता है। कैसे? फातिमे, मासूमे। और कोई ऐसा वर्ड बोलिए? फातिमे, मासूमे। और कोई वर्ड है? खदीजे, खदीजे, खातिमे, खातिमे, कलमे, कलमे, सुमैये, सुमैये, कलमे, सुमैये, तलबे, मुतालिए, मुतालिए यानी स्टडी, मुतालिए, मुबाहिसे, मदरसे, कपासे, मदरसे, मदरसे। तो कपासे, कपासे, कपासे। बस अब बहुत वर्ड हो गए, इतने काफी है मिसाल देने के लिए, डेमो देने के लिए इतने काफी है। ठीक है। फारसी में जिस लफ्ज के आखिर में गोल है हो, उस हे से पहले वाले हर्फ पर जेर पढ़ा जाता है। फातिमे, बाले, मासूमे, खदीजे, सुमैये, तलबे, मुतालिए, कफसे, मदरसे, मुबाहिसे। कफसे अलमारी को कहते हैं, किताब की अलमारी या कोई सी भी अलमारी, जूते रखने, बहुत से जूते भी रखते हैं वैसे अलमारी में। कफसे। बहरहाल वो वर्ड के मीनिंग अभी नहीं, फिलहाल मिसाल डेमो किसी और चीज का दे रहा हूं, बस वो चीज समझिए आप। इसे लिखिएगा मत, इन्हें मिसाल एक कायदा लिख के आप खुद से समझ लीजिए ऐसे ही कि फारसी में जिस लफ्ज के आखिर में गोल है होता है, उसे आप उर्दू की तरह मत पढ़िएगा, हे से पहले वाले हर्फ पे जेर पढ़िएगा। फातिमे, मासूमे, खदीजे, सुमैये, तलबे, मुतालिए, मुबाहिसे, मदरसे, कफसे। हो आइए थोड़ा सा किताब देख लें, ताकि उसमें फिर हम जो सीखा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। आइए, ये तो अलिफ बेते हैं, ये जाहिर सी बात है, आप सबको ये बात तो आती ही है, सबको अलिफ बेते। फारसी में वो हर्फ जो उर्दू में नहीं आते, कौन कौन से? टे नहीं आता, टे नहीं आता, डाल नहीं आता, ड़े नहीं आता। कौन कौन सा? ये नहीं आता। टे, डाल, ड़े, टे, डाल, ड़े और अड़े, ड़े आ गए, ड़े, डाल, अड़े, टे। अड़े, अड़े, जी पे आता है, पे आता है। भाई ये तीन ही है, कोई और भी है? जी बड़ी ये नहीं होगा। जी जी जे आता है, जे नहीं आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। जी जी जी। बस बड़ी ये हैसियत को नहीं आता है, आता है, बाकी सब आता है। ये हर्फ है जो उर्दू में आते हैं, बाकी उसमें बाकी सेम टू सेम ही है, बाकी सेम टू सेम ही है बस। आइए, अलिफ देखिए, अलिफ आता है उर्दू में, बे, फे, क्या बोलते हैं? अलिफ, बे, फे, थे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, ये, सीन, शीन, साद, दाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। एक बात मैं देखिए अर्ज करनी भूल गया आप लोगों से, माजरत। वो बात ये है कि अगर आपको कभी भी लगे कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आप थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता बोलिए। लेकिन मेरी क्लास में जब मैं पूछताछ शुरू करूंगा, बोलचाल जिस दिन से हम शुरू करेंगे, कोई खामोश न रहे जिससे बात करूं, न शर्माए न घबराए। गलती करने से तो घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है? खूब, आइए दरसे नहूम। अब यहाँ पे इसमें इन्होंने अलिफ बेते आपको लिख के बता दी कैसी, कौन कौन से हर्फ हैं अलिफ बेते में, और यहाँ पर लिखने का तरीका बता दिया कि बे जब अलग होता है तो ऐसे लिखा जाता है,
اور ملا کے لکھیں گے تو اس سے ملا اس طریقے سے. یہ تصویریں ہیں, یہ آپ کو آتا ہی ہے. مین مقصد یہاں پہ آئیے آپ. آب, کتاب دو مجھے. آب لکھیے. اب مین ورڈ ہے, مین چیز ہے یہ لکھیے آپ لوگ. یہ آپ کو مین چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے جو اس کتاب میں ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آب. تلفظ یعنی پروناؤنسیشن. کوئی سی بھی زبان میں لکھیے گا لیکن لکھیے گا ایسے ہی بولیے گا, پروناؤنسیشن. اس لیے میں ہندی میں لکھ لیتا ہوں, اس لیے میں ہندی میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب سمجھ ہی جائیں گے ہندی تو کم سے کم. آب تلفظ کی وجہ سے لکھ رہا ہوں. کبھی آپ کہیں کہ آپ لوگوں کی آسانی کی وجہ سے. آب یعنی پانی. آب یعنی پانی. بابا, بابا یعنی وہی باپ. آپ جو بھی کہتے ہو باپ, پاپا, جو بھی. پا, پیر. پا, پا یعنی پیر. پا یعنی اردو سب سے آتی ہے نا آپ لوگوں سے جی. پا یعنی پیر. نہیں مجھے صحیح سے نہیں آتی. پا یعنی پیر. پا یعنی پیر. ٹھیک ہے. پا یعنی پیر. تاب, تاب, جھولا. تاب, تاب یعنی جھولا. جھولا. تاب یعنی جھولا. لکھا تاب یعنی جھولا. آئیے مٹا دوں. آگا ہمارا ابھی ہم کر رہے ہیں. لکھیں جلدی جلدی تھوڑا سا, کیونکہ آپ لوگ چاہے جلدی لکھیں, چاہے بعد میں فیئر کر لیں, کیونکہ اس میں ٹائم, کیونکہ 1 گھنٹہ بہت کم رہتا ہے, ورنہ تو 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہے فارسی کلاسز. آپ لوگ یا جلدی لکھیں, اور اگر بہت آہستہ لکھ پاتے ہیں تو گروپ میں کوئی نہ کوئی میں لے کے میں ڈال دوں گا, آپ اس میں سے لکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے بعد. بعد ہوا. ہوا. بعد سوا. بیٹے فاضل آپ خاموش رہیے, ہم لوگ بھی سن رہے ہیں. ہوا. تاج. سوری جی برادرز. ٹھیک ہے. تاج یعنی تاج آپ بھی جانتے ہیں, کیا بولتے ہیں تاج کو؟ کراؤن بولتے ہیں. تاج ہی لکھ لیجیے. مکٹ وہی تاج. تاج. تاج یعنی تاج. تاج یعنی تاج. لکھ رہے ہیں آپ سب لوگ بھی؟ جی نا. اسے تخت مت پڑھیے گا, اس لیے میں آدھا بنا رہا ہوں. تخت. تخت یعنی بیڈ. بیڈ. بیڈ پڑھیے گا اسے بیڈ. بینڈ مت پڑھیے گا, بینڈ نون بننا نہیں لگایا میں نے. بینڈ. بیڈ. غزہ. غزہ کیا پڑھنا ہے؟ غزہ نہیں پڑھنا ہے, نقطہ لگا رہا ہوں اس لیے میں نیچے. غین سے غ ہندی میں. اور جے گجا مت پڑھیے گا, جے نہیں ہے, نیچے نقطہ لگا رہا ہوں. زا ہے غزہ.
غزا، دیکھیے جے کے نیچے بھی نقطہ ہے، جے کے نیچے بھی، غزا، غزا یعنی کھانا، کھانا، غزا یعنی کھانا. اس کے بعد ہے آسب. آسب کیا پڑھنا ہے؟ آسب، آسب، آسب یعنی گھوڑا، آسب یعنی گھوڑا. گھوڑا، آسب یعنی گھوڑا. لکھا آپ سب لوگوں نے؟ آسب یعنی گھوڑا. لکھو درخت. دیکھیے ہم اردو میں کیا بولتے ہیں، اس لیے میں آپ کو جس کا تلفظ الگ ہے اردو کا بھی بتاؤں گا. ہم لوگ درخت بولتے ہیں لیکن ایرانی کیا بولیں گے؟ درخت. درخت، درخت یعنی پیڑ، ٹری، ٹری یعنی پیڑ. درخت، درخت مت پڑھیے گا اردو کی طرح، درخت، درخت. اس کے بعد ہے پارچ مت پڑھیے گا، پارچ. کیسے پڑھیں گے بچے؟ پارچ، پارچ یعنی جگ، جگ، جگ جانتے ہیں؟ انگلش میں بھی جگ ہی بولتے ہیں جی. موشے کسے بولتے ہیں؟ موشے، اسے پلک. ابھی بتائیے موشے، شے کو ہندی میں کیا لفظ ہے؟ شے. اب پتہ نہیں مجھے مجھے نہیں ہندی میں شے کو کیا کہیں گے؟ شے کوئی لفظ ہے ہندی میں نہیں ہے. مجھے کر دیا میں نے. جے شکریہ. نہیں مجھے ہو جائے گا وہ تو. جے میں کیا لکھے ہیں؟ ہندی کے اندر ایس والا، ایس والا، ایس والا ز، ایس والا ز. ٹھیک ہے. مجھے یعنی پلک، پلکیں، پلک، پلک. ٹھیک ہے. پلک، ہم پلک بولتے ہیں نا. زرد، جرد مت پڑھیے گا، جے کے نیچے نقطہ لگا رہا ہوں اس لیے میں. زرد یعنی یلو، پیلا، پیلا. پیلا یعنی یلو، یلو. ٹھیک ہے. پیلا، ٹھیک ہے. ایک درس کے پہلے آج ورڈ میننگ لکھوا دیتا ہوں میں. پہلے لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ زرد کے بعد ہے خط. خط، خط. اب یہ خط اپنا والا اردو والا خط مت سمجھیے گا. خط کس کس چیز کو کہتے ہیں؟ لائن، لائن. اب یہ سب لائن جو لڑکے لائن سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی لائن مت سمجھیے گا. لائن یعنی مطلب یہ لائن ہے، خط ہے، یہ تکون ہے، یہ خط ہے. اس لکیر، لکیر، لکیر. ٹھیک ہے. لکیر، خط یعنی لائن، لکیر. ٹھیک ہے. مٹا دیں.
जी आगा। आज तक आप लोग जी मत कहिएगा, भले आगा, भले भले आगा, आगा। भले। फर्क के बाद सीधा, भले आगा। सीधा, 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 आवाज, सीधा इन वॉइस, आवाज, आवाज। آقای جان آیا این صدا است یا صدا است؟ सीधा, सीधा, صدا صدا सीधा, सीधा यानी आवाज। हम क्या पढ़ते हैं? सुबह, 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 सुबह यानी सुबह, सुबह यानी सुबह, हाँ सुबह, ठीक है। सहरा, सहरा, सहरा यानी जंगल, बयाबान। देखिए एक होता है जंगल, एक होता है बयाबान, क्या फर्क है? एक होता है जंगल, एक है बयाबान। जंगल आपको हरियाली इलाके में मिलेंगे और सहरा आपको राजस्थान में मिलेंगे। मैदान, सहरा कुछ नहीं है, ठीक है। बयाबान, बयाबान, रेगिस्तान हाँ मौलाना। वही रेगिस्तान तक। इसलिए देखिए क्या लिखा है? सहरा, इंग्लिश में शायद सहारा कहते हैं, क्या बोलते हैं? सहारा। डेजर्ट वाला एक है ज़ब्त, ज़ाब बे तो ज़ब्त, अब जब्त के माना बर्दाश्त मत सोचिएगा, जैसे हम कहते हैं यार बहुत जब्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये जब्त के माना रिकॉर्डर, रे काफ अलिफ, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर यानी जैसे टेप रिकॉर्डर, अब तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं वॉइस, आवाज, रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, ज़ब्त। उसके बाद है ज़र्फ। ये खाली वॉइस रिकॉर्डर के लिए है या सभी रिकॉर्ड करने जो के लिए? सभी रिकॉर्ड करने वाला जो चीज हो, जो रिकॉर्ड कर सकती हो। अगर पहला अर्थ कौन सा है जी जब तक कौन सा है? क्या चीज? जब तक लिखा है ना उसका पहला अर्थ ज़्वाद बे तो, ज़्वाद, ज़्वाद बे तो, ज़र्फ। उसके बाद है ज़र्फ, दो से, ज़र्फ यानी बर्तन, बर्तन, ज़र्फ यानी बर्तन। बयाबान का मतलब क्या है? बयाबान यानी जैसे सहरा, मैदानी मैदान हो तो ना पेड़ हो, ना आबादी हो, ना पानी भी ना हो इत्तेफाक से। अगर जब्त के बाद क्या बताएं? ज़ब्त के बाद है ज़र्फ, ज़ोए रे फे, ज़र्फ, ज़र्फ यानी बर्तन। सही है बर्तन? लीजिए जी, दीजिए बर्तन। ज़र्फ यानी बर्तन। लिख लिया? बाले आगा। नविष्टीत यानी लिख लिया, नविष्टीत यानी लिख लिया, भले नविष्टीम, हम सबने लिखा। ज़र्फ लिखा ना आखिर में, उसके बाद आर्द, आर्द मत पढ़िएगा, मन आर्द, आर्द यानी आटा, आर्द यानी आटा। आर्द मत पढ़िएगा,
اس لیے میں نے ہندی میں لکھوا رہا ہوں آرد، آرد یعنی آٹا. اس کے بعد ہے سبد، 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 سبد یعنی ٹوکری، جسے آپ کیا کہتے ہیں بکٹ، ڈلیا، باسکٹ، جی ٹوکری. اس کے بعد ہے آتش، مت بولیے گا یہ اردو ہے. آتش، سبد، سبد سبد یعنی یا سب؟ سبد، سبد سین زبر سب پہ ڈال، اس لیے میں نے ہندی میں لکھا ہے سبد. آتش مت پڑھیے گا اسے کبھی بھی، اردو میں بولتے ہیں آتش، فارسی والے آتش نہیں بولتے، آتش، آتش، آتش یعنی آگ. تلفظ یاد رکھیے گا، ہر چیز کا تلفظ کے ساتھ یاد کیجیے گا. آتش یعنی آگ. یہ کون سا چائے؟ جی اسے پست مت پڑھیے گا، پوست، وہ پیوا پہ پوسین ساکن تے ساکن ہے، پوست ہے، پوست، یہ پوسٹ ہے، پوسٹ، پوسٹ یعنی پوسٹ، پوسٹ، پوسٹ آفس نہیں سنا آپ نے؟ وہی ہے یہ پوسٹ، پوسٹ، پوسٹ بولتے ہیں، پوسٹ، پوسٹ. اس کے بعد ہے تشت، تشت یعنی ٹب، ٹب، ٹب یعنی سمجھے ٹب، جی تشت. پاکنم، مٹا دوں، جی آگا. بالے آگا. تشت یعنی ٹب. اب یہ مت سوچیے گا کہ زیادہ یہ بلے، بلے ہے، بجے ہے، کیا ہے سر؟ بلے، بلے ابھی تو بتایا اوپر، میں نے اوپر بتایا تو تھوڑی دیر پہلے، سب سے پہلے شروعات میں یہ لکھا ہے بلے، بلے، بلے یعنی ہاں جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد تشت لکھ لیا. اس کے بعد ہے چاسب، چاسب، چاسب یعنی چپکانے والی چیز کو کیا کہیں گے؟ چاہے وہ ایل پی بھی ہو سکتی ہے، ٹیپ بھی ہو سکتا ہے، گوند بھی ہو سکتا ہے. چاسب یعنی چپکانے والا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایل پی چپکانے والی چیزوں میں ایل پی بھی ہے، ٹیپ بھی ہے اور فیویکول بھی ہے. یہ سب چیزیں چاسب یعنی چپکانے والا، چپکانے والی چیز کو کہتے ہیں چاسب. اب وہ چاسب آپ بینڈیڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹیپ بھی ہو سکتا ہے اور ایلفی بھی ہو سکتی ہے، فیویکوئک بھی ہو سکتا ہے. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ابھی تصویر میں آپ دیکھ لیجئے گا. چپکانے والی چیز چاسب. اس کے بعد ہے بہت آسان سا ورڈ ہے استاد. استاد یعنی استاد، آپ جانتے ہیں اس کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے، استاد. اس کے بعد ہے سر. اب یہ انگلش والا سر نہیں ہے، سر یعنی سر، جسے ہم سر کہتے ہیں. شما استاد ہستید. سر. اس کے بعد ہے بز. بز پڑھیے گا، جہمت پڑھیے گا، اس لیے نقطہ لگا رہا ہوں، کبھی بج پڑھ دو. بز، بز یعنی بکری، گوٹ، بکری، بکری. یہ سر کون سا سر ہے سر؟ ہیڈ والا سر ہے؟ ہیڈ والا سر.
हेड वाला सर, बकरी, बोझ यानी बकरी। बोझ यानी बकरी, मिटा दूं? भले बोझ यानी बकरी। उसके बाद ताज आ चुका है, ताश। चलिए ताश के साथ साथ एक और वर्ड लिखवा दूं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। देखिए एक तो जैसे मेरे सर पे बाल है, अभी मैं नाई के जाऊं और गंजा हो जाऊं तो उसे कहेंगे कचल, कचल। लेकिन एक है बेचारा उम्र से पहले उसके बाल झड़ गए खुद ही कुदरती, उसे कहेंगे ताश। समझ गया क्या फर्क है इसमें? जी ताश यानी टकला, यानी वो गंजा टकला, लेकिन जो कुदरती होता है, कुदरती यानी जिसके जिसको कुदरती बाल उड़ गए। गंजा, गंजा। लेकिन आप इसका आगे लिख लीजिएगा कुदरती गंजा, जिसके बाल उड़ गए हैं। लेकिन अब मेरे सर पे बाल है, मैं अभी दुकान पे जाके गंजा हो जाऊं तो मुझे फिर ताश नहीं कहेंगे, मुझे कचल कहेंगे, कचल, कचल। अगरजान जो बॉर्न से यानी जन्म से जो टकला हो उसे ताश कहते हैं, लेकिन जो ख्वाहिश से करे उसे कचल कहते हैं। नहीं, कुदरती नहीं, बचपन से जरूरत नहीं है। एक उम्र हो 35-40 साल की उम्र में आके बाल उड़ जाते हैं, नहीं हो जाते बहुत लोग इतने, ताश कहेंगे। अच्छा, लेकिन जो खुद से जाके मैं सर मुंडा लूं अभी जाके तो उसे कचल कहेंगे। माना एक ये गंजा, लेकिन सही फर्क है। कुदरती जो खुद से हो जाए गंजा, अरे जो जिसका नसीब खराब हो बाल उड़ जाए। जी गंजा, नीचे वाले को टकला। अच्छा, जो मर्जी आए जिससे आप सही समझ सके वो लिख लीजिए। मैंने तो दोनों जगह गंजा लिख दिया, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा ताश यानी गंजा आस्त। हाँ, ताश यानी कुदरती गंजा, यानी कुदरत ने उसे उसका बेचारे का नसीब फूट गया, उसके बाल उड़ गए। ये कचल यानी खुद से गंजा, जो खुद से गंजा हुआ हो। अभी जाके जैसे मैं अभी बाल जाके कटा लूं तो मुझे कहेंगे कचल शुदी, कचल टकला हो गया। और अगर मेरे बाल उड़ जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर ताश। बस दो दे रहे हो। इसके बाद है खीर्स, खीर्स मत पड़ेगा, इसलिए नुक्ता लगा रहा हूं। खिरस मत पड़ेगा, इसलिए खड़ी रे बड़ा ऊपर की रे बना रहा हूं। खिर्स, खिर्स यानी भालू, भालू, खिर्स यानी भालू। उसके बाद चारख, चरख मत पड़ेगा, इसलिए खैच नीचे नुक्ता लगा रहा हूं। चरख, चरख यानी पहिया, पहिया समझ गए जी? पहिया यानी पहिया। टाइम बताइएगा क्या हुआ? ओहो टाइम हो गया, किसी ने बताया नहीं, खत्म कर रहा हूं। चरख यानी पहिया, ठीक है, खत्म कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही 10 बजे मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है? जैसे आज पता नहीं लगा, बस एक वर्ड लिखो और बात खत्म। अगर 10 हो गए। जी जी, बाजार, बाजार यानी बाजार, ठीक है, मार्केट। बाकी कुछ वर्ड बचे हम कल लिखवा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये वर्ड आपको क्या करना है, इन वर्ड में आपको क्या करना है, याद करना। इन वर्ड को कल याद करना है। और सुने, आप लोग अपने अपने ग्रुप पे अपना नाम लिख के जाए, ताकि मैं रजिस्टर में नाम लिख लूं कौन कौन क्लास में आएगा। सब ग्रुप में अपना अपना नाम लिख के जाएंगे कि कौन कौन हाजिर था, भले ठीक है। और इंशाल्लाह आप रोज आएंगे, उम्मीद करता हूं, बल्कि मेरी तरफ से आपके ऊपर ये हक है और आप पे वाजिब है कि आप रोज आएं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। यहाँ